my most respected principal of this institution, Dr. Moses Daniel sir, and our guru and mentor who has joined with us with a lot of expectation from us, not from sir, who want to transform us to a next level of a greater university and an institution. Most respected Dr. Nagaraja sir. Sir is from a vice chancellor of a university and joined with us to support us. Hold பண்ணி நம்மள next level எடுத்துட்டு போறதுக்கு சார் தான் is joined with us. So I think we should give a big round of applause. And there will be always be two pillars. They will tell, but I will say all my faculty team is pillars. But the most respected MBA director Karthikeyan sir and engineer director. So big round of applause for all my faculties. Excellent. Thank you so much. And most important is my respected parents who has taken a decision to put your work with Nehru Group of Institution, that to the Nehru College of Management where I studied. And now English specifically, be proud, no, I am your product, so you can also be part of this great stage. Am I true? How many of you believe yourself? School is over, college is over, here only happiness, joy for learning. So most respected students, those who are kept the confidence with Nehru College of Management, why I am taking this mic? Because after this, our guest and our face because he is a great orator. Tamil English language first time I am meeting, but everyone said he is a wonderful person, a personality who has an immense power to communicate, convince and transform the next generation. I think that is the art of living. Correct? And most respected student, we all decided to join for MBA MCA program in Nehru College of Management where I am a proud alumni. And I want everyone to be successful. And I am asking first question, what purpose you are joined here? One is
to make a change in your life. Number two, whatever has not happened in your life yesterday, today onwards it should happen for you. That may be communication, that may be your holistic development and engaging yourself in different activities, or probably anything else which you love, like art or cultural or sports or anything. Whatever we have learned. I also completed degree, and because of my papa and Amma blessing, my father has started first institution after Nehru College of Aeronautics and Applied Sciences in Coimbatore. This is the main campus we have, second main campus. This is our first college which we started in under AICT, under what you call it as Bharathiya University and all that, and I got a blessing of being a first student of that. 25,000 அப்ப கொடுத்து எனக்கு ஃபீஸ் ரெசிப்ட் காட்டி அம்மாக்கு சொல்ல பையன் அங்க போய் தான் படிக்க போறது. How much are confident? So that should be our energy. So it is not what you going to do, what you want to do is most important. So your mind is like that. Open up your mind, believe in yourself, be confident, and I'm sure I'm committing on behalf of the entire team of Nehru College of Management. We make you to transform yourself because it is your dream, it is not my dream. Your dream once you decide, I think we work for it together, and we wish all of you a great success and come back to our institution as a great product like what I've seen in 25 years back. How happy they are. So it is all a God gifted birth for us. Only we use 365 into 2 for MCA, MBA 365 into 2. 60 days you take it. 300 plus 300 easy number was 600. 600 days you use for your life. You create another 60 years for you. So what is required is a dream big, think big, and contribute for that, and that's what is our purpose. I think I don't want to take much time. My pranam to all my parents. Namaste and thank you so much. We are with you. Thank you so much. It is the chief guest of the day, my dear friend Mr. M. Muthukumar, the founder, editor and publisher of Nugarur Express. Introduction about the founder and editor of Nugarur Express. At a young age, he is deeply involved and dedicated in the media industry. Also, he is an excellent Tamil activist, over 30 years of experience in journalism. He has written numerous articles about business, commerce, economics and society, philosophy and spirituality. He is also a great writer and a speaker, a great humanitarian who can get along well with everyone. His motivational speeches in numerous schools, colleges and community organizations encourages thousands of students. Due to deep commitment for the textile industry, he has started a monthly magazine called Nugarur Express in the year 2000. It contains various business related news and information related to the textile industry. The magazine has been publishing every month for the past 25 years. This magazine is published in Tamil Nadu cities like Tirupur, Coimbatore, Erode, Salem, Chennai, Madurai, Karur, Dindigul, etc. And also it is published in other cities like Mumbai, Ludhiana, Pune, Delhi, Surat, Noida, Bangalore, etc. It contains textile business related news and advertisement with more than 250 pages and also has business articles, yarn rates, latest technological developments for textile industry. Information about government schemes every month. The industry gets updated with the new information. Articles on career development and advancement are published in Nugarur Express. He continues to run the channel successfully. This channel publishes life story of textile owners, the information about textile knitwear industry and young entrepreneurs who are eager through this channel. This channel has 26,000 subscribers and 13 lakh views. I am one among them. Apart from being a writer and speaker, he is also a great social activist. He helps the people who are affected by natural disasters like storms, rains and floods. He goes to the place and helps them by giving them relief materials and serve them by his tea. So it goes on and on and on. Due to time constraint, I'll stop here. Above all, is a great personality who is here to address us. What do you welcome, sir? Thank you. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். ஏனென்றால் 12 ஆகிவிட்டது, இன்னொன்று 1000 அதை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலாவது இந்த
கல்வி ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகிகள், நான் முதன்முறையாக இந்த நேரு கல்வி குழுமத்திற்கு விஜயம் செய்திருக்கிறேன். இந்த அரங்கத்திற்குள்ளாக நாம் எல்லாம் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் முகமுகமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நான் உங்கள் மத்தியிலே வருவதும் இந்த கல்வி குழுமத்தினுடைய நிர்வாக ஆசிரியர்கள், நிர்வாக கல்வியாளர்கள், முனைவோர்கள் அவர்களை எல்லாம் சந்திப்பது, இவையெல்லாம் இன்றைக்கு நீங்கள் விரும்பியோ நான் விரும்பியோ அல்ல, இது இறைவனுடைய ஒரு சித்தமாக நான் கருதுகிறேன். ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வில் நான் கலந்து கொள்வதற்கு அதிகாலை 3:10 மணிக்கு சிவகங்கையிலிருந்து என்னுடைய வாகனத்தை எனது மருமகன் செலுத்தினார். நான் அதிலே பயணிக்க தொடங்கினேன். ஏன் இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து உங்கள் முன்பாக நான் நிற்கிறேன் என்றால், மாணவ கண்மணிகளுடைய எதிர்காலம் என்பது அவங்க ஒருத்தருடைய கனவு மட்டுமல்ல, அவங்களுடைய பெற்றோர் அந்த மாணவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து இவ்வளவு அழகான நம்பிக்கை நிறைந்த பல்வேறு சாதனைகளை படைத்த ஒரு முற்பிதாக்களுடைய ஒரு எண்ண ஓட்டத்திலே அநேக சாதனையாளர்களை உருவாக்கி இருக்கிற இந்த கல்வி நிறுவனத்தை கேள்விப்பட்டு நீங்கள் எல்லாம் இங்கே முதன்முறையாக இங்கே கல்லூரி கனவுகளோடு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த காரியத்தில் நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஆகவே உங்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், உரை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று எனது அருமை சகோதரர் முனைவர் ஐயா கார்த்திகேயன் அவர்களுடைய அழைப்பின் பேரில ஒரு 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக உங்கள் முன்பாக உரை நிகழ்த்துவதற்கு நான் சம்மதம் தெரிவித்தேன். இங்கு பார்க்கும் பொழுது முதன்முறையாக இந்த பகுதிக்கு நான் பயணம் செய்கிறேன். என்னுடைய வாகனத்துல நான் பயணிக்கும் பொழுது அப்படியே ஒரு வனத்திற்குள்ளாக பயணிக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு. ஏனென்றால் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு பசுமை, விழுந்த விதையெல்லாம் விருட்சமாக இருப்பதை நான் பார்த்தேன். நான் ஒரு உயரமான இடத்துல போய் வாகனத்தை கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன ரொம்ப முன்னாடி அட்வான்ஸா வந்துட்டேன். நான் ஏன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர்றதுனால நிறைய சிவகங்கையில இருந்து வர்றேன். நான் 9:30 மணினா நம்ம ஒரு 9:10 ரீச் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முன்னாடி போயிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்லூரி சுற்றி பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு உயரமான இடத்துல இருந்து நான் இந்த கட்டிடங்களை எல்லாம் பார்த்தேன். அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம். ஏனெனில் சுத்தி மனம் ஆங்காங்கே அழகான கலைநயத்தோடு கூடிய கல்வி சாலைகள். இதுல இருந்து எத்தனை மாணவர்கள் உருவாகி வெளியே போய் சாதனையாளர்களாக இருப்பார்கள். இந்த நேரு கல்வி குழுமத்தினுடைய கல்வி தந்தையான தாஸ் ஐயா அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய ஐயாவுடைய தகப்பனார், அவங்க எப்படி ஒரு கனவோடு இந்த கல்வி சாலையை உருவாக்கி இருப்பார்கள். இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர் ஒரு 15 கிலோமீட்டர், இந்த பக்கம் கேரளம் 14 கிலோமீட்டர். வார்டர் 2 பகுதியில இருக்கக்கூடிய மாணவ கண்மணிகளுடைய கல்வியிலே ஒரு கல்வி தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவருடைய எண்ணத்திலே உதயமானதுதான் இந்த நேரு கல்வி குழுமத்தினுடைய இவ்வளவு சரித்திரங்களும். இன்னைக்கு இது பறந்து விரிந்து 4 நூற்றாண்டை கடந்து மாணவ கண்மணிகளுடைய கல்வி கனவை நனவாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு விஷன் இருக்கணும். நான் காலையில வந்த உடனே மதிப்பிற்குரிய பிரின்சிபல் ஐயா மோசஸ் டேனியல் ஐயாவை சந்திச்சேன். அதே போல மதிப்பிற்குரிய முனைவர் செங்காலையப்பன் ஐயா, அதன் பிறகு இக்கல்லூரியினுடைய சேர்மன் மதிப்பிற்குரிய ஐயா கிருஷ்ணகுமார் ஐயா
அவர் உள்ள வந்தோன்னு ஒரு பயங்கரமான வைப்ரேஷன் வந்துச்சு. அவர் வந்து அப்படியே ஹீரோ மாதிரி வந்தார் பாருங்க. உள்ள வந்தோடனே இன்னும் பல மடங்கு, அதாவது பஞ்சபூதங்கள் சொல்லுவாங்க, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அனைத்தும் இணைந்து உங்களை மோட்டிவேஷன் பண்ணி உங்களை வாழ்க்கையை கல்வித்துறையில நீங்கள் மிகப்பெரிய பெரிய சாதனை படைப்பதற்கான ஒரு பெரிய சக்தியை இந்த நேரு குடும்பத்தில் இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான வைப்ரேஷன். அன்பானவர்களே, நீங்க மாணவ கண்மணிகளுக்கு நான் சொல்றது, உங்களுடைய பெற்றோர் எந்த கல்லூரியில இணைஞ்சு நீங்க வந்து அந்த கல்வி கனவுகளை நனவாக்க முடியும்னு செலக்ட் பண்ணி, மிக அருமையா செலக்ட் பண்ணி, இதெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் இந்த மாதிரியான கல்வி நிறுவனங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் அவங்களுடைய சரித்திரத்தை போய் நான் பார்த்தேன். நான் நெட்ல போய் அவங்களுடைய தீம் என்ன தெரியுமா? அறிவே ஞானம், அறிவு, திறன், ஒழுக்கம். எவ்வளவு ஞானம் இருந்தா இப்படிப்பட்ட தீமை வந்து உருவாக்கி 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அறிவு, ஞானம், ஒழுக்கம், இது 3 இல்லைன்னா மனிதன் உருப்படுறதே இல்லை. முதலாவது அறிவு, அறிவிலிருந்து விளைவது ஞானம், ஞானத்திலிருந்து விளைவது ஒழுக்கம். இந்த 3 ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டால் அவன் நிச்சயமாக இந்த பூமிக்கு ஒப்பாக, இந்த பூமிக்கு வெளிச்சமாக மாறிவிடுவார். நாம் வெளிச்ச மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இது மாதிரியான கல்வி நிறுவனங்கள் கனவுகளோடு மாணவர்களை உருவாக்கி வருகிறதை பார்க்கணும். ஏன்னா ஒழுக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. உலகத்துல பல்வேறு காரியங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்க வந்து எல்லாம் நமக்கு தகுதியா இருக்காது. எல்லாம் தகுதியா பார்க்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பழகிட முடியாது, அதை வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தி விட முடியாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதைத்தான் நாம் என்ன செய்ய முடியாது, பழகிக் கொள்ள முடியும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓங்கப்படும். இந்த ஒழுக்கம் வந்து உயிரை காட்டு, ஒழுக்கம் தவறுனா உயிர் வந்து வெளியே போயிடும், உயிர் வாழ முடியாது. அப்படிப்பட்ட அறிவையும் ஞானத்தையும் திறனையும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இப்ப MBA MCA மாணவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். பிசினஸ்ல தலை தூங்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல வந்து தலைமைத்துவம் மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். தலைமைத்துவத்துல முதல்ல இருக்கிறது தெரியுமா? ஒழுக்கம். நீ ஒரு பிசினஸ் தொடங்கி அதை சக்சஸா நீங்க வந்து நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் அதுக்கு வந்து டெடிகேஷன் வேணும், திட்டமிடுதல் வேணும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய தெரியுமா? தகுதியானவர்களிடம் படிச்சுட்டீங்க, படிச்ச உடனே நேரா எம்டி சேர்ல போய் உட்கார முடியாது. ஏட்டிலே கற்றுக்கொள்வது, இங்க இருக்கிற சான்றோர்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தந்தது ஒரு பாதையை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதுல நீங்க தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கணும். பாதை போட்டாச்சுன்றதுக்காக நம்ம ஊர் போய் சேர்ந்துட முடியாது. பாதை தவறாமல் நீங்கள் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு அவர்கள் போட்டுக் கொடுத்த பாதையிலே நீங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நீங்கள் உங்களுடைய படித்த கல்வியை உங்களுடைய ஒழுக்கத்தின் மூலமாக, அனுபவங்கள் மூலமாக நீங்கள் ஒரு முழுமையாக வடிவமைக்க முடியும். ஒழுக்கத்துல நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது. நினைச்சதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட முடியாது, ரெடிமேடா எதையும் செய்து விடவே முடியாது. முதலாவது தகுதியானவர்களிடத்திலே ஆலோசனை பெற வேண்டும். உயர்ந்தவர்களிடத்திலே, சான்றோரிடத்திலே, அனுபவம் பெற்றவர்களிடத்துல. இப்ப திருப்பூர் பனியன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, நிறைய ஏற்றுமதி செய்து நிறைய பொருளீட்டுவார்கள். ஆனால் எந்த தொழில் முனைவோர் தன்னுடைய பிள்ளையை அந்த தொழிலிலே தொடக்கத்தில் இருந்து அவர் வேலைக்காரராக அனுபவப்பட வைத்து படிப்படியாக ஏற்றுமதி வர்த்தகம் வரைக்கும் சிப்மெண்ட் அனுப்பி பேமெண்ட் வாங்குற வரைக்கும் இரவு பகலாக வேலை செய்த வைத்தாரோ அந்த தொழில் முனைவோருடைய பிள்ளை தான் இன்று தொழில் உலகத்தில் கொடி கட்டி பறக்கிறார்கள். எல்லாமே ரெடிமேடா பண்ண முடியாது. நீங்க இன்னைக்கு வந்து அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு கனவுகளோடு
அவர்கள் கனவை உங்கள் கனவாக, உங்கள் கனவை அவர்கள் கனவாக. ஏன்னா தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய பிள்ளை தன்னை போல கஷ்டப்படக்கூடாது. அவங்க நிறைய வாழ்க்கையில தவறாக சில காரியங்களை எல்லாம் கணித்து அதிலே அவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்க நினைச்சது நடக்காம எதிர்மறையாக நடந்திருக்கும். அதையெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து எதிர்காலத்திலே தன்னுடைய பிள்ளை ஒரு தொழில் முனைவர் ஆக வேண்டும், நிறைய பேருக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும், ஒரு வேலைக்கு போகிறவரா இல்லாமல் வேலை கொடுக்கிறவராக மாற வேண்டும். நிறைய கனவுகளோடு உங்களை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அநேக ஊர்கள்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க, கேரளத்துல இருந்து அநேக ஊர்கள்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க. எதுக்கு தெரியுமா? தன்னுடைய பிள்ளை தன்னை போல கஷ்டப்படக்கூடாது. உண்மைதானே? ஆமான்னு சொல்றவங்க ஒரு முறை கை தட்டிக்கலாமா? அது ஒண்ணுதான். உங்கள் கனவு தான் அவங்க கனவு. தன்னுடைய பிள்ளை தன்னை போல கஷ்டப்படக்கூடாது. அதனால நீங்க ஒரு டெடிகேஷனா படிக்கணும். படித்ததை நீங்க அசைபோடணும். ஏட்டிலே கற்றதை உங்களுடைய ஞான கண்ணில நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு எண்ண ஓட்டத்துல அனுபவங்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அனுபவ ரீதியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? தொழிலாக படிப்படியாக, உடனடியாக எதையும் செஞ்சிட முடியாது. படிப்படியாக நீங்கள் அதை பயிற்சியின் மூலமாக உருவாக்கி ஒரு தொழில் முனைவோராக ஆக முடியும். எடுத்தோன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. படிப்போடு, பண்புகளோடு, அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும். ரெண்டாவது, கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு அவை பிராட்டி சொன்னது போல நிறைய விஷயங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேடுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுடைய ஞானத்திலே, அறிவிலே நீங்கள் நிறைய சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளலாம். நிறைய கேள்விகள் இடும் பொழுது நிறைய அதற்கான பதில்கள் கிடைக்கும். நிறைய எம்சிஏ கல்வியில, எம்பிஏல நிறைய இன்றைக்கு நிறைய விஞ்ஞான பூர்வமான நிறைய வளர்ச்சிகள் இருக்கிறது. ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பான உள்ள கல்வியை போல இன்றைக்கு இல்ல. தகவல் தொழில்நுட்பம் நிறைய வளர்ந்திருக்கிறது. முதல்ல ஒரு ஆர்டர் எடுக்கணும்னா அந்த ஆர்டரை எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பல மைல் தூரம் பயணிக்கணும். அவரை சந்திக்கிறதுக்கு நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், பொருள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. மொபைல் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வெப் மூலமாகவே வீடியோ கால்லையே ஆர்டர்களை பெறக்கூடிய நிறைய நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் எல்லாம் இருக்கிறது. உங்களுடைய கல்வியில நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏதோ அப்பா அம்மா அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க, நேர் காலேஜ்ல சேர்த்திருக்காங்க, படிச்சு முடிச்சிருவோம் அப்படின்றதுக்காக, மதிப்பெண் வாங்குவதற்காக மட்டுமில்ல, உங்களுடைய எதிர்கால கனவை கட்டமைத்துக் கொள்வதற்கு மிக சரியான ஒரு இடத்திற்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம், அன்பானவர்களே. ஆகவே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மிகச் சிறப்பாக கட்டி அமைப்பதற்கு இங்குள்ள ஆசிரியர் பெருமக்கள், சான்றோர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இவ்வளவு டெடிகேஷனா அந்த 30-28 ஆண்டுகள் இந்த கல்வி நிறுவனத்தை, இந்த மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை எவ்வளவு பாருங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு சின்ன கல்லூரியை தொடங்கி அப்படியே கொஞ்ச நாள் நடத்திட்டு இருப்போம் அப்படின்னு இல்லை. ஏரோநாட்டிக் பாடத்திட்டம்லாம் ஏரோநாட்டிக்லாம் விமான தொழில்நுட்பத்தை கூட கற்றுக்கொள்ள அவங்க எவ்வளவு ஒரு விஷனோட விமான தொழில்நுட்ப அந்த கல்வியை கூட மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதெல்லாம் அவங்க, ஏன்னா எல்லா கல்லூரியிலையும் இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள்லாம் பண்ணி அந்த கல்வி சாலை நடத்தணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பகுதியில ஏரோநாட்டிக்கல் கல்வியை கூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி சாலை நம்முடைய நேரு குடும்பம். ஏன்னா அவங்க ஒரு எண்ணத்தை ஒரு செயலாக மாற்றி பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு நிறைய இங்கேயே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே பிளேஸ்மெண்ட்ல வேலை வழங்குனர்கள் எல்லாம், நிறுவனங்கள் எல்லாம் இங்கேயே வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மிகுந்த கல்லூரியிலே தான் நீங்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய சந்தேகங்களை
நீங்கள் ஆசிரியர்களிடத்தை கேட்டு அனுபவங்களை பெற்று இதோ இங்கே படிச்சுட்டு போனா மதிப்பெண் எடுத்தா போதும் தயவு செய்து நினைத்து விடாதீர்கள். உங்களுடைய கற்ற கல்வியை நீங்க அதிகமா போக்கஸ் பண்ணி அதிகமா அதை ஒரு அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்து ரசிச்சு நீங்க அந்த கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக நீங்கள் உருவெடுப்பீர்கள். முதலாவது நம்முடைய எண்ணத்துல எதிர்மறை சிந்தனைகளை நம்ம உள்ளத்துல உதயமாவதற்கு நாம் அனுமதிக்கவே கூடாது. நம்முடைய எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறோம். ஒரு நல்ல காலேஜ்ல நம்ம சேர்ந்திருக்கிறோம். நிச்சயமாக ஒரு பெரிய சாதனையாளராக நான் உருவெடுப்பேன் அப்படின்ற அந்த மனதோடு நீங்கள் உற்சாகமாக, ஏன்னா நிறைய கல்லூரியில நான் போய் பேசியிருக்கிறேன். இது போன்ற ஒரு ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஏனெனில் அவங்க தங்களுடைய மாணவர்களை உருவாக்குவதில் அவங்களுக்கு ஒரு தோழனாக, அவங்களுக்கு ஒரு கல்வி தந்தையாக இருந்து அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உத்வேகம் அவர்களிடத்தில் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. ஆகவே அன்பானவர்களே, உங்களுடைய கனவுகளை எல்லாம் நனவாக்குவதற்கு முதலாவது திட்டமிடுங்கள். அன்றன்று நடத்துகிற பயிற்சியை, பாடங்களை அன்றைக்கே முடித்து அவற்றை அனுபவங்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அதை நோக்கி கனவு காணுங்கள். டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னது போல, உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் இருப்பதுதான் கனவு. உங்களுடைய குறிக்கோள்களை, எண்ணத்தை உங்களுடைய இருதய பலகையிலே எழுதி கொண்டு எதிர்காலத்திலே நான் என்ன ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நிதானித்து அதை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நகரும் பொழுது விவேகானந்தர் சொல்லுகிறார், நீ எதுவாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயே நீ அதுவாகவே மாறுகிறார். நீங்க எதுவாக என்ன துறையில எப்படி நீங்க ஒரு தொழில் முனைவோராக ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நிதானிக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் மாறிவிடுகிறீர்கள். ஏதோ அப்பா அம்மா கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க, நான் படிச்சு நான் என்ன செய்யணும், மார்க் எடுத்தா போதும், அப்பா அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்பா அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. உங்க எதிர்காலத்திற்குரிய கனவு. இப்ப நம்ம சமீபத்தில் ஒரு போன வாரம் அம்பானி அவங்களுடைய திருமண வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன ஒரு 5000 கோடி செலவுல அந்த திருமணம் நடத்தப்பட்டதை எல்லாரும் பிரமிப்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த செல்வ செழிப்புக்கு பின்பாக திருபாய் அம்பானியினுடைய புத்தி கூர்மை இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. திருபாய் அம்பானி 1932 பிறந்தவர். குஜராத் டிசம்பர் 22 1932 அந்த காலகட்டத்தில் பிறந்தவர். அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சின்ன வயசுல இருந்து கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஞானத்தோடு அவர் இருந்தார். ஓமன்ல ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல 16 வயதுல வேலைக்கு சேர்ந்து, ஓமன் நாட்டில் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, பெட்ரோல் போடுறாரு, அது வரைக்கும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஆனால் அவருடைய சாம்ராஜ்யம் இந்த அளவுக்கு பறந்து விருந்ததற்கு உள்ளாக ஒரு காரியம் இருக்கிறது. அவர் எதையும் உற்று பார்க்கிறவராக இருந்தார். உற்று பார்க்கிறவர்கள் உழைத்து பெருகுவார்கள், உழைத்து பெருகுகிறவர்கள் உயர்ந்து நிற்பார்கள். உற்று பார்க்கணும் எதையும். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த ஏமன் நாட்டில இருந்து வெளிவரக்கூடிய காயின் இருக்குல்ல, அந்த காயினை உற்று பார்த்தார். அப்படி திரும்பி 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 பார்த்தார். நெட்ல போய் பாருங்க, அவருடைய சரித்திரத்தில் இருக்கு. பார்த்தா ரொம்ப அதிகமா பல பலன் இருக்கு. அதை கொண்டு போய் ஒரு பொற்கொள்ளத்தை கொடுக்குறது, எத்தனை % வெள்ளி இருக்குன்னு கேட்டிருக்கிறார். அவர் சொல்லிட்டாரு, இதுல அதிகமான வெள்ளி கலந்து இருக்கிறது அப்படின்னு. அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம். இது யாருக்குமே சொல்லாம அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த காயின்லாம் நிறைய சேர்த்து அந்த பொற்கொள்ளத்தையே கொடுத்து அதில் இருக்க வெள்ளியை தனியா பிரிச்சு அந்த வெள்ளியை மட்டும் எடுத்து பல லட்சம் லாபம் பார்த்துட்டார். அதையே முதலீடாக வைத்து அந்த சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார் என்று அவருடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது. அன்பானவர்களே,
எந்த விஷயத்தையும் அதுதான் அவருடைய முதலீடு. அம்பானி திருமணத்துல அந்த அப்பாவை சொல்றேன், எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் உற்று பார்க்க வேண்டும். உண்மையில மட்டும் உற்று பார்க்கலாம், நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் உற்று பார்க்கணும் இல்லையா? நாம் கற்றுக்கொள்வதை உற்று பார்க்க வேண்டும். கற்றுக்கொள்வதை உற்று பார்க்கும் பொழுது உள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கு. நான் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பத்திரிகை துறையில நிறைய புத்தகங்கள் வாசிப்பேன், நிறைய நூல்களை படிப்பேன். என்னுடைய வீட்டிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000க்கும் மேலான பல்வேறு துறைகளில் சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள் இருக்கிறது. தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். உலகத்தில் இருக்கிற 6000 மொழிகள்ல 3000 மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் இருக்கிறது. அதுல தமிழ் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல இனிதான மொழி எங்கும் காணும். தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், அந்த தமிழின்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர். சொல்லும் போதே எப்படி உடம்புலாம் ஒரு இன்பம் பாய்கிறது. செந்தமிழ் நாடெனும் போதிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது. தமிழ்ல பேசினாவே அது ஒரு உயிரிலே ஒரு வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. அதனால நான் ஒரு தமிழ் காதல். நான் நிறைய நூல்களை வாங்கி வாங்கி சின்ன வயசுல எங்க அப்பா கொடுப்பாங்க. முதல்ல மாலை முரசு தினத்தட்டிலாம் அப்படியே பழக்கம் ஆச்சு. அப்புறம் புத்தகம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்ப நிறைய நூல்களை வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுனால ஒரு நூலகராக, எழுத்தராக, ஒரு ஊடகவியலாளராக என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் இருந்தது. நான் மதுரையில பிறந்து மதுரையிலே தான் 32 வயது வரைக்கும் இருந்தேன். 32வது வயதுல திருப்பூருக்கு வந்தேன். நான் திருப்பூருக்கு வரும் பொழுது இங்க இது மதுரையில தான் தூங்கா நகரம் சொல்லுவாங்க. இங்கே பார்த்தா அது காட்டிலும் சுத்தமா தூங்கா நகரம் திருப்பூர் தான் நான் பார்த்தேன். இரவு 2 மணிக்கு தூக்கு போசி எடுத்துக்கிட்டு அந்த மக்கள் அந்த பனியன் கம்பெனிகள்ல வேலை செய்வதை 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறேன். பார்த்துட்டு அசந்துட்டேன். நான் பார்த்தேன், உற்று பார்த்தேன். மதுரையிலிருந்து நடத்திய அதே அந்த இதை திருப்பூருக்கு கொண்டு வந்தேன். திருப்பூர் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணேன்னா, திருப்பூர் தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஊடகமாக, பிசினஸ் ஊடகமாக அதை நான் மாற்றினேன். மாற்றி அவர்களுடைய தொழிலுக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுக்கிற இதழாக நான் மாற்றினேன். என்னுடைய வாழ்க்கை தரமும் உயர்ந்தது. நான் அநேகரால் அறியப்பட்ட ஒரு மனிதனாக தொழில் சார்ந்த தகவல்களை கேட்கணும்னா முத்துக்குமார் சாருக்கு நான் போன் அடிச்சா அவர் தந்துருவார். இந்த மொபைல்ல 24,000 நம்பர் இருக்கு. காரணம் என்ன தெரியுமா? எல்லாரையும் தொழிலிலே நான் இணைக்கிற ஒரு ஊடகமாக என்னுடைய ஊடகத்தை நான் உருவாக்கப்படுத்திக். அன்பானவர்களே, எந்த விஷயத்திலையும் நீங்க அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உற்று பார்க்க வேண்டும். மாடு கூட பாருங்க, அசைப்படும், அப்படியே அசைப்படும். நுனிப்புள் மேயக்கூடாது, படிப்புலையும் சரி. மாடு கவனிச்சிருக்கீங்களா? மாடு அசைப்படுறத பார்த்துருக்கீங்களா? அது சாப்பிடணும், வயிற்றுல புல்ல அப்படியே சாப்பிடும், அப்படியே சாப்பிடும். சாப்பிட்டுட்டு அது அசைப்படும், திரும்ப கொண்டு அப்படியே பல்லுல அசைப்படும். காரணம் என்னன்னா, உமிழ் நீரை அதை சேர்த்து அதனுடைய இறைப்பைக்கு திரும்ப அனுப்பணும். படிக்கிற கல்வியை நீங்க என்ன பண்ணணும்? அசைப்படணும். ஏன், எதற்கு, எப்படி, எதனால், எங்கே, எவ்வளவு, இதுதான் நியூஸ். அதுபோல நம்ம வாழ்க்கையிலும் படிக்கிற கல்வியையும் பார்க்கிற விஷயங்களையும் அசைப்பட வேண்டும். எது எனக்கு தேவை, எது எனக்கு தேவையில்லாதது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகளை நீங்கள் கட்டமைக்க வேண்டும். மனிதனுடைய முயற்சியினால முடியாதது ஒண்ணுமே இல்லை. நாளைக்கு நீ இன்னொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன ஆக வேண்டும், 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னவாக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கே முடிவு செய்து பயணிக்க முடியும். அப்படி ஆகவும் முடியும் அப்படின்றத நீங்க மறந்துடக்கூடாது. நிறைய புத்தகங்கள் மாத்திரங்கள்ல நிறைய நூல்களை தேடி நீங்க என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும். புத்தக கண்காட்சிக்கெல்லாம் போகணும். உங்களுடைய படிப்பு சார்ந்த பிற நூல்களை
நீங்கள் படிக்கணும். அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான தத்துவ நூல்களையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும். அப்படி அதிகமான தேடுதல் இருக்கும்போது நீங்கள் ஞானத்தினால் அறிவினால் நிரப்பப்படுவீர்கள். எந்த காரியத்திலும் வெற்றியாளர்களாக உயர்ந்து நின்று உங்களுடைய வீட்டுக்கும் நீங்கள் படிக்கிற கல்வி சாலைக்கும் உங்களுடைய நம்முடைய சமூகத்திற்கும் ஒரு ஒளிவிளக்காக நீங்கள் மாறிவிட முடியும். நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒவ்வொரு தனித்தன்மையோடு தான் பிறக்கிறார் அப்படின்றத மறந்துடாது. யூ ஆர் பெஸ்ட் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பெஸ்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும். நான் எப்படி இருக்கிறேன், நான் ஏழையா இருக்கேன், நான் கற்பா இருக்கேன், நான் அழகா இல்லை, நான் அப்படி இருக்கேன் எப்படி இருக்கேன்னு நீங்க உங்களையே நீங்க என்ன செஞ்சிடாதீங்க. ஏன்னா பெஸ்ட்டாக தான் கடவுள் என்ன செய்யறாரு, படைத்து பூமியில நம்மளை இறங்கி அனுப்புறார். உங்களுக்குள்ள இருக்க பெஸ்ட் என்னன்றத நீங்க கவனித்து அதை நீங்க அதிகமாய் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க அதில் செயல்படும் பொழுது இந்த உலகம் உங்களை திரும்பி பார்க்கும். ராமேஸ்வரம் தீவுல ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்து காலையில 4 மணிலிருந்து 7 மணி வரைக்கும் பேப்பர் போட்டுக்கொண்டிருக்கிற சிறுவனாக வாழ்ந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் 140 கோடி மக்களுடைய இதயத்தை கொள்ளை கொள்ளுகிறவராக மாறி வாழ்ந்தாரா இல்லையா? எங்கேயோ இருந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் அதே போல ஒரு கனவுகளை உருவாக்கி நீங்களும் நான் பெஸ்ட், எனக்குள்ள நிறைய ஞானத்தை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியுமா கடவுள் எங்க இருக்கிறார் தெரியுமா? பழனியில் அல்ல, வேளாங்கண்ணியில் அல்ல, தல்கால் அல்ல, உனக்குள் இருக்கிறவர் தான் கடவுள். உயிரா இருக்கார் பத்தியா? உயிரா இருக்கார். உன் கண்ணை சிமிட்டுதா? மூச்சு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா? உள்ள இருக்கிற ராஜ உறுப்புக்கள் எல்லாம் ஏங்கிட்டு இருக்குதா? எங்கேயோ இருந்துகிட்டு இருக்க என்னையும் அழைச்சிட்டு வந்து இந்த மைக்கு முன்னால நிக்க வச்சது யாரு தெரியுமா? அவர் தான் இறைவன். இந்த சத்தத்தை நீ கேட்க வேண்டும், இந்த உரையை நீ ரசிக்க வேண்டும். உனக்குள்ளாக இருக்கிற ஞான பிளம்பை உயிரோட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்பது இறைவனுடைய சித்தம். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருக்கிறவன் தான் இறைவன். அந்த இறைவன் தாயினுடைய கருவறையில உதயமாகி நாம் கல்லறைக்கு போகும்போது வெளியே போகிறது. அதனால அந்த ஞான வெளிச்சத்தை நீங்க தான் அனல் மூட்டணும். அதை உலகத்தில் இருக்கிற தீய பழக்க வழக்கங்கள், கேடான சிந்தனைகள், கேடான பழக்க வழக்கங்களுக்கு அனுமதிச்சு உள்ள அனுப்பணும்னா அது அந்த தீபத்தை அணைத்து விடும். விளக்குல தண்ணி போட்டா நெருப்பு தெரிஞ்சுதா? உன் ஆவியில இருக்கிற உயிர் என்ற நெருப்பை நீ சுடவிட்டு எரிய செய்ய வேண்டும் என்றால் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல மனிதர்களுடைய உறவுகள், நல்ல நூல்களை படித்தல், கால அதிகாலையில் எழுதல், உடலை பேணுதல், உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல், உன்னதமான பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக உயர்வான நிலையை அடையும் பொழுது நீ பிறருக்கு உதாரணமாக மாறிவிடுவாய். உனக்குள் இறைவனை பார்க்க முடியும். நல்ல மனிதர்கள்லாம் பாருங்க. அன்னை தெரசா அப்படின்னு பேர் சொன்னோடனே உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு அன்பு வருதா இல்லையா, ஒரு மதிப்பு வருதா இல்லையா? அன்னை தெரசா, டாக்டர் அப்துல் கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்குள்ளாக ஒரு தாகம், ஒரு அன்பு வருகிறது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா மனிதர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற தெய்வ சக்தி. காண்கிற ஒவ்வொருவரையும் நம்ம என்னவா பார்க்கணும்? இறைவனுடைய அவதாரங்களாக பார்க்க வேண்டும். இன்னைக்கு பாருங்க, உங்கள் கல்வி பயணத்திலே உங்களை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய சாரதிகள், ஆசான்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நீங்க ஒரு கனவோடுனா இந்த தோட்டத்திலே, நேரு கல்லூரி என்கின்ற இந்த தோட்டத்திலே விதைக்கப்பட்ட விதையாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற உங்களை மிகச்சிறந்த அனுபவமும் மிகச்சிறந்த ஞானமும் இந்த வீரியம் மிகுந்த விதையாகிய உங்களை விருட்சமாக மாற்றுவதற்கு ஒரு கனவோடு அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய
ஆசிரியர் பெருமக்கள், அதான் நான் சொன்னேன், வந்தோன்னு சொன்னேன், நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு போன்ற கனவுகளோடு அவர்கள் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். அன்பான மாணவ செல்வங்களே, சரியானதை தேர்ந்தெடுங்கள், திட்டமிடுங்கள், தகுதியானவற்றை ஆலோசனை செய்யுங்கள். ஆலோசனை செய்ததை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு கடினமாக உழையுங்கள். ஒழுக்கமான பழக்க வழக்கங்களோடு உங்களுடைய இந்த உன்னத பயணத்தை தொடருங்கள். உங்களை வழிநடத்துவதற்கு இக்கல்லூரியினுடைய கல்வியாளர்கள் முனைப்போடு இருக்கிறார்கள். நீங்கள் உங்களுடைய கனவுகளை நனவாக்குவதோடு மட்டுமல்ல, நம்முடைய இந்திய தேசத்தினுடைய எதிர்கால தூண்களாகவும் நீங்கள் நிலைத்திருக்க முடியும். உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, சமூகத்துக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் மிகுந்த நன்மை தரக்கூடிய வெளிச்சமாக நீங்கள் மாறிவிட முடியும் என்ற வாழ்த்துக்களோடு, அப்படி நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் என்ற உத்தரவாதத்தோடு இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.